श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। बधा विद्यार्थी मित्रों ने बधा मजामां हशो। वेदांत सार स्वाध्याय श्रृंखला में आज आपणे स्थूल प्रपंच निरूपणम, स्थूल प्रपंचनु निरूपण ए पाठ भणवा जई रह्या छीए। छेल्ला पाठमां आपणे भण्या हता स्थूल प्रपंच उत्पत्ति। छेल्ला पाठमां आपणे शुं भण्या हता के स्थूल प्रपंचनी उत्पत्ति केवी रीते थई। एटले के आ स्थूल प्रपंच जे देखाय छे, स्थूल एटले जे आपणे जेनो अनुभव करी शकीए मोटी अवस्थामां, ए स्थूल कहेवाय अने प्रपंच एटले एनो विस्तार। तो आ 14 राजलोक अथवा 14 लोक कहेवाय छे। अतल, वितल, सुतल एम 7 ऊपर 7 नीचे। तो एनी उत्पत्ति केवी रीते थई ए आपणे भण्या हता। जे हतुं एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः એટલે पंचीकृत एवा पंच महाभूतोथी स्थूल प्रपंचनी उत्पत्ति थई थी। पंच महाभूतो केनाथी उत्पन्न थया था एनी पहेला आपणे भण्या हता के सूक्ष्म एवा अपंचीकृत पंच महाभूतोथी स्थूल पंच महाभूत उत्पन्न थया छे। ए पंचीकरणनी प्रक्रिया पण आपणे भणी गया। त्यारबाद हवे पूर्वनी जेम ज जेम आपणे अज्ञानमां विचार्युं के सामूहिक अज्ञान होय तो ए समष्टि अज्ञान कहेवाय। तो कोई पण वस्तुने तमे समूहमां कहो तो एमां एकत्व एवो व्यवहार थई शके। एटले के एक समूह होय एम समष्टि एटले संपूर्ण ब्रह्मांडमां जीवोमां व्यापेलुं जे अज्ञान छे तो ए समष्टि अज्ञान कहेवाय। तो एम कहेवाय के एक अज्ञान एटले एमां एकत्वनो व्यवहार थई गयो। अने व्यक्तिगत ज्यारे तमे वात करो के व्यक्तिगत पृथक पृथक एक एक अज्ञान तो ए व्यष्टि अज्ञान। तो समष्टि अज्ञान अने व्यष्टि अज्ञाननी जे आपणे चर्चा करी पूर्वमां आपणे जे भणी गया, तमे सारी रीते पाछळना पाठो भण्या हशो तो हवेना पाठो तमने समजवामां सहेला लागशे। तो एवी ज रीते के छे ज्यारे आ शरीरनी उत्पत्ति थई, आपणे 14 लोको एटले के 14 जे भुवनो छे एने ब्रह्मांड कहेवाय छे। छेल्ले पाठमां आपणे भण्या ए 14 भुवन जे ब्रह्मांड छे अने ब्रह्मांड में वर्तमान 4 प्रकारना स्थूल शरीर छे। ब्रह्मांड में वर्तमान 4 प्रकारना स्थूल शरीर जे जरायुज, अंडज, उद्भिज अने स्वेदज आ प्रमाणेना 4 प्रकारना जे स्थूल शरीर छे ए स्थूल प्रपंचना निरूपणना अवसरे हवे एमां समष्टि अने व्यष्टिनी वात कहे छे के छे अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम। अत्रापि, अत्रापि पूर्ववत, अत्रापि एटले चतुर्विध स्थूल शरीरस्य 4 प्रकारना आपड़ा स्थूल शरीर छे, है ना। 4 प्रकारना स्थूल शरीरनी वात करी ने। कया कया? जरायुज, अंडज, उद्भिज अने स्वेदज। सरस। ए 4 प्रकारना शरीर छे एटले के छे चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवद्वा समष्टि। ए 4 प्रकारना जे शरीर बताववामां आव्या छे तो ज्यारे ए स्थूल शरीरोनी एकत्वनी विवक्षा होय है ने बुद्धि विषयतया एटले ज्यारे तमे एकत्वना रूपमां विवक्षा करो त्यारे वननी जेम अथवा जलाशयनी जेम समष्टि अने व्यष्टि एवो व्यवहार थाय। एटले जे स्थूल शरीर 4 प्रकारना छे ए सामूहिक रूपे तमे ज्यारे कहेवा मांगो त्यारे स्थूल शरीर एक स्थूल शरीर एम कहेवाय। समझाणी बात। पण व्यक्तिगत ज्यारे करे त्यारे व्यष्टि तो एमां अनेकत्वनो व्यवहार थाय। एकत्वनो व्यवहार क्यारे थाय? समूहनी विवक्षा करो तो एक
હા, સ્થૂળ શરીરોનો સમૂહ. તો પછી સમૂહની વિવક્ષામાં આવે એકત્વ, અને વ્યક્તિગત વિવક્ષા કરો ત્યારે એકત્વનો એમાં અનેકત્વનો વ્યવહાર થાય. એ જ લખ્યું છે. જો વનવદ જલાશયવદ વા સમષ્ટિ વૃક્ષવદ જલાવદ વા વ્યષ્ટિ અપી ભવતી. પૂર્વમાં જેમ ભણ્યા એ જ રીતે કે પાછી એ પંક્તિનો અર્થ કરું છું. અત્રાપી એટલે કે અહીંયા ચતુર્વિધ સકલ સ્થૂલ શરીરમ, ચારે ચાર પ્રકારનું બધા, સકલ એટલે બધા આવી ગયા, બધા સ્થૂલ શરીરમ એક અનેક બુદ્ધિ વિષય તયા એટલે કે એક અને અનેક બુદ્ધિના વિષય જ્યારે બને છે ત્યારે વનની જેમ અથવા જલાશયની જેમ, સમષ્ટિ અને વૃક્ષવદ જલવદ વા અને વૃક્ષની જેમ જલની જેમ એના વ્યષ્ટિનો વ્યવહાર થાય છે. હવે કે છે એતદ સમષ્ટ્યુપહિતમ ચૈતન્યમ વૈશ્વાનરો વિરાટ ઇત્યુચ્યતે સર્વનરાભિમાનિત્વાત વિવિધમ રાજમાનત્વાચ. જો આ સરસ વાત કરી કે ભૂહુ આદિ ચતુર્દશ ભુવનાંતર્ગત ચતુર્વિધ સ્થૂલ શરીર, ભૂલોક ભુવરલોક સ્વરલોક જે આપણે વાત કરી એ ચતુર્દશ ભુવનમાં રહેલ ચાર પ્રકારના એવા સ્થૂલ શરીર જે છે એ ચારે ચાર પ્રકારના સ્થૂલ શરીર રૂપી જે સમષ્ટિ એટલે કે સમૂહ, એ સમૂહથી ઉપહિત એવું જે ચૈતન્ય એટલે કે સમષ્ટિ, શરીર સમષ્ટિથી ઉપહિત એવું જે ચૈતન્યમ સકલ પ્રાણીષુ, એવું જે ચૈતન્ય છે એ બધા પ્રાણીઓમાં, સ્થૂલ શરીરની સમષ્ટિથી ઉપહિત એવું જે ચૈતન્ય છે એ સકલ પ્રાણીષુ એટલે બધા પ્રાણીઓમાં અહમ इति अभिमानेन वर्तते, अहम मैं हूँ, इस प्रकार अभिमान से रहता है. इसलिए अतो वैश्वानर इत्युच्यते. એટલા માટે એ ચૈતન્યને, કેવા ચૈતન્યને? ચતુર્વિધ સ્થૂલ શરીર રૂપી સમષ્ટિથી ઉપહિત એવા ચૈતન્યને વૈશ્વાનર કહેવાય. એટલે સામૂહિક સ્થૂળ શરીરમાં રહેલું જે ચૈતન્ય છે એ કેવું હોય તો એને શું કહેવાય? વૈશ્વાનર. અને એ જ વૈશ્વાનર છે સ એવ વિવિધમ નાના પ્રકારેણ રાજતે. અને એ જ વૈશ્વાનર ચૈતન્ય છે એ વિવિધ પ્રકારે એટલે પૃથક પૃથક બધાયમાં અલગ અલગ પ્રકારે વિવિધમ બરાબર નાના પ્રકારેણ રાજતે, નાના પ્રકારે શોભે છે. એથી કરીને એને વિરાટ એવી સંજ્ઞા પણ આપવામાં આવે છે. स्थूल शरीरों की इस समष्टि से उपहित चैतन्य को वैश्वानर और विविध रूप में, मतलब मानव दानव पशु पक्षी पर्वत आ बधा रूप में ए चैतन्य प्रकाशित थाय छे, माटे ने विराट पण कहेवाय छे. कारण के एम के छे कि सभी में मैं इस अभिमान के द्वारा अनेक प्रकार से विराजमान हूँ, एटले विराट पण एने कहेवाय छे. अस्य एषा समष्टिः स्थूल शरीरम, आगळ वाचुं छुं पंक्ति. अस्य एषा समष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च. हवे शुं कहे छे? अस्य एषा, अस्य एटले इस अज्ञान, माया अथवा अविद्या, इस अज्ञान की, अस्य एषा माने इस अज्ञान की, माया की, अविद्या की, ब्रह्मांडांतर्गत चार प्रकार के स्थूल शरीरों की समष्टि को वैश्वानर या विराट का स्थूल शरीर कहते हैं. जे आपणे पूर्वमां भण्या કે એ ચૈતન્ય જે છે સમષ્ટિથી ઉપહિત એવું જે ચૈતન્ય છે ને વૈશ્વાનર કહેવાય, અને એ બધામાં વિરાજે છે, બધા વ્યક્તિ દરેકમાં, એટલા માટે એને વિરાટ પણ કહેવાય. તો એમ કહે છે કે જે તમે વૈશ્વાનર અને વિરાટ કહો છો, હે ને, બધામાં વિરાજમાન છે અભિમાનના કારણે, એટલે વૈશ્વાનર કહો છો, અને વ્યક્તિગત દરેકમાં એ ચૈતન્ય છે ને વિરાટ કહો છો. તો એ વિરાટનું, એ વૈશ્વાનરનું શરીર શું છે? સમજાણી વાત? એટલે કે છે कि अस्य एषा समष्टिः स्थूल शरीरम, अस्य એટલે કે इस अज्ञान की
ब्रह्मांडांतर्गत 4 प्रकार के स्थूल शरीरों की समष्टि को, इस अज्ञान की शरीरों की समष्टि को, आ शरीरोनी जे समष्टि है ए समष्टि ने वैश्वानरनु अथवा विराटनु तमे स्थूल शरीर कही देवो। ख्याल आव्यो? अज्ञाननी स्थूल शरीरोनी जे समष्टि है, अज्ञाननी स्थूल शरीरोनी जे समष्टि है ए स्थूल शरीरनी समष्टिने ज आपणे वैश्वानर अथवा विराटनु स्थूल शरीर कहेशुं। ए समष्टिने ज वैश्वानर चैतन्यनु शुं कीधुं? वैश्वानर चैतन्यनु शुं कीधुं? स्थूल शरीर। अच्छा, हवे एम के छे के टीका में लिखो अज्ञान से ऐसा सकल ब्रह्मांडांतर्गतम चतुर्विध स्थूल शरीरम समष्टि ही स्थूल शरीरम। चतुर्विध जो स्थूल शरीरम है ने ए समष्टि स्थूल शरीर है। तदेव मातृपितृभुक्तान्नोपन्नत्वेन आत्माच्छादकत्वेन च अन्नमयो कोशः। हवे एम कहे कि आ जे स्थूल शरीर है वैश्वानरनु ए कहे छे ए शरीर माता पिता ए जे खाधु होय अन्न है ना, ए अन्न जे खाधु होय तो माता पिताना खाधेला अन्नथी पैदा थयेल छे એટલે अन्नमय शरीर ए बधुं केवुं अन्नथी पैदा थयुं। मयट प्रत्यय छे विकार अर्थमां थाय, अन्नस्य विकारः। विकारनो अर्थ पाछो खराब एवो ज नथी करवानो। दूधमांथी दહીં बने, शुं बने? तो विकार कहीए आपणे, विकार खरो पण खराब अर्थमां नथी कहेता। विकार एटले मूळ अवस्थाथी अन्य अवस्थामां आवવું ए ज। तो ए अन्नमय कोष है एटला माटे एने अन्नमय कहेवाय छे। अने आत्मानो ए अन्नमय कोष छे ने ए आत्मानो आच्छादक छे एटले एने कोष कहेवाय। कोष कोने कहेवाय? जे ढाके। तो आत्मानो ढाकनार छे माटे एने आच्छादक होवाने कारणे एने अन्नमय कोष कहेवाय छे। ख्याल आव्यो? ए छे जो अस्य एषा समष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च। अने स्थूल भोगो जे आपणे शरीर द्वारा जे भोगो भोगी, शरीरનું લક્ષણ ન્યાયમાં બતાવ્યું છે, યદ ભોગાયતનમ તદેવ શરીરમ। તો સ્થૂલ ભોગોનું એ ઘર છે એ શરીર, એનાથી તમે કોઈ પણ વસ્તુને ભોગવી શકો છો। એટલા માટે अन्नमय कोष कहेवाय છે અને આત્માનો આચ્છાદક હોવાના કારણે એને કોષ કહેવાય છે। અને સુખ દુઃખ આદि के उपभोग का आधार होने से इसे स्थूल शरीर શું કહેવાય છે? सुख दुख आदि के उपभोग का आधार होने से। જે આ મૂળ પંક્તિમાં લખી છે ને કે દુઃખાદિ ભોગાધારત્વેન ચ સ્થૂલ શરીરમ, એટલે કે સ્થૂળ સુખ દુઃખ આદિ જે ઉપભોગ છે એ સુખ દુઃખ આદિના ઉપભોગ તમે કેના થકી કરી શકો? શરીર હોય તો જ થાય ને। તો સુખ દુઃખ આદિના ઉપભોગનો આધાર હોવાના કારણે આને સ્થૂલ શરીર અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયનો ઉપભોગ લે છે। આ એક તો સ્થૂલ શરીર સુખ દુઃખ આદિનો ભોગો થાય અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયોને શું લે છે? ભોગ લે છે। એટલે ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયોને અનુભવે છે, ભોગવે છે। તો માટે એ જ્યારે સ્થૂલ શરીર ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભોગવતું હોય તો ત્યારે એને જાગ્રત પણ કહેવાય। તો આપણે ઊંઘી ગયા હોય પછી કોઈ વસ્તુ ભોગવી શકીએ? હાથથી કોઈ વસ્તુ પકડી શકીએ? જીભથી કોઈ ખાઈ શકીએ ઊંઘી ગયા હોય ત્યારે? કરીએ નહીં ને। તો એ સ્થૂલ શરીરમાં જ્યારે એ ઇન્દ્રિયો હોય ત્યારે એને જાગ્રત પણ કીધું છે। એટલા માટે અહીંયા આગળ જો પંક્તિઓમાં એ લખ્યું છે સ્થૂલ શરીરમ જાગ્રત ઇતિ ચ વ્યપદિશ્યતે। पाछू वाचू छू अस्य एषा समष्टिः, अस्य एषा समष्टिः पंक्ति प्रमाण अर्थ अस्य मने अज्ञानस्य, अज्ञाननी आ, एषा एटले समष्टि, अज्ञाननी आ समष्टि एटले कई समष्टि? अलग अलग समष्टि आपणे जोई गया। अहींया जोवानुं 4 प्रकारनी स्थूल शरीर छे ए सामूहिक शरीर एने समष्टि कीधुं। ए अज्ञाननी आ समष्टि छे एने स्थूल शरीर कहेवाय छे अने ए स्थूल शरीर छे ने ए ज अन्नमय कोष छे अने स्थूल शरीर छे ने ए अन्नमय कोष छे अने ए ज पाछो सुख दुःख भोगनो आधार छे अने ए ज शरीर छे इंद्रियो द्वारा ज्यारे भोगो भोगवे त्यारे एने जागृत कीधुं। आटली वात छे टूंकमां। आ पंक्तिओ आमथी आम तमने होय तो थोड़ी कठिन पड़े એટલે પછી આટલું બધું આમ સમજ્યા પછી થોડી વારમાં આપને સીધું સમજાઈ જાય। એટલે જ લખ્યું છે અસ્ય એષા સમષ્ટિः સ્થૂલ શરીરમ અન્ન વિકારત્વાદ અન્નમય કોષઃ સ્થૂલ ભોગાયતનત્વાદ ચ સ્થૂલ ભોગોનો ભોગ કરે છે એટલે એનો આધાર છે અને સ્થૂલ શરીર પણ કહેવાય છે અને જાગ્રત ઇતિ ચ વ્યપદિશ્યતે। એતદ વ્યષ્ટ્યુપહિતમ ચૈતન્યમ વિશ્વ इत्युच्यते
સૂક્ષ્મ શરીરમ. હવે અહીંયા શું વાત કરી કે જો પૂર્વમાં તમને અન્નમય કોષ અને એને જાગ્રત કહેવાય એટલું કહી દીધું. પછી આગળ કે છે ઉસી પ્રકાર ઉક્ત ચતુર્વિધ સ્થૂલ શરીરો કી વ્યષ્ટિ સે ઉપહિત ચૈતન્ય. है ना, 4 પ્રકારના સ્થૂલ શરીર. એ સ્થૂલ શરીરની વ્યષ્ટિ એટલે વ્યક્તિગત, હું તમે બધા વ્યક્તિગત આવી ગયા. એ વ્યષ્ટિથી ઉપહિત એવું જે ચૈતન્ય છે, જેમ કે આપણે વ્યક્તિગત, તો આ સ્થૂલ શરીરથી ઉપહિત એવું જે ચૈતન્ય છે, આ મારામાં બેઠું છે, તો એને આપણે એને કહેવાય વિશ્વ કહેવાય. શું કહેવાય? વિશ્વ. એટલે કે છે એતદ વ્યષ્ટ્યુપહિતમ, આ વ્યષ્ટિથી ઉપહિત ચૈતન્યને વિશ્વ કહેવાય છે. શું કહેવાય? વિશ્વ. કારણ કે એ સૂક્ષ્મ શરીરનું અભિમાન કરે છે. સૂક્ષ્મ શરીરનું શું કરે છે? અભિમાન. અને પાછા પ્રત્યેક સ્થૂળ શરીરમાં છે, સૂક્ષ્મ શરીરનું અભિમાન કરે છે. કારણ કે સૂક્ષ્મ શરીર એને ખબર છે કે પ્રત્યેક અવસ્થામાં એવું રહે કે માણસ સુષુપ્તિમાં જતો રહે તો એને એમ ખબર પડે કે ના મેં હું, આવી અનુભૂતિ એને થાય છે. એટલે કે છે सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता हुआ भी प्रत्येक स्थूल शरीर में मैं इस प्रकार के अभिमान करता हुआ प्रकाशित होता है. अस्य अपि एषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वादेव हेतोः अन्नमय कोशः जागृत इति च उच्यते. અને આને પણ જે વ્યષ્ટિથી ઉપહિત જે ચૈતન્ય છે ને એને વિશ્વ કહેવાય, આપણે વિશ્વ કહેવાય. સ્થૂલ શરીર અભિમાનમ અપરિત્યજ્ય, સૂક્ષ્મ શરીર અભિમાનમ અપરિત્યજ્ય, સૂક્ષ્મ શરીરનું અભિમાન છોડ્યા વગર, એટલે એ જે મેં કીધું એ જ સૂક્ષ્મ શરીરનું અભિમાન છોડ્યા वगर એટલે શું કે वह सूक्ष्म शरीर का अभिमान करता हुआ भी प्रत्येक स्थूल शरीर में मैं इस प्रकार के अभिमान करता हुआ प्रकाशित होता है. इस अज्ञान એટલે કે માયા અવિદ્યા की व्यष्टि को भी स्थूल शरीर, એટલે અજ્ઞાન માયાની આ વ્યષ્ટિ જે શરીર છે એને પણ શું કહેવાય? સ્થૂલ શરીર. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ પણ અન્નનો વિકાર હોવાના કારણે અને આત્માનો આચ્છાદક હોવાના કારણે અન્નમય કોષ કહેવાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? आच्छादक होने से कोष એટલે अन्नमय को इंद्रियों के द्वारा विषयोपभोग करने के कारण आने पर जागृत कहेवाय. आने स्थूल शरीर कहेवाय, अन्नमय कोष कहेवाय અને જાગ્રત કહેવાય. પેલું સમષ્ટિનું હતું એને પણ સ્થૂલ શરીર, અન્નમય કોષ, સામૂહિક શરીર હોય ભાઈ તો એને સ્થૂલ શરીર કહેવાય, હે ને? અને એનો જે અભિમાની દેવતા જે છે એને વૈશ્વાનર કીધો ને આગળ. વૈશ્વાનર. અને દરેક વ્યક્તિમાં છે એ વિરાટ, એને સ્થૂળ શરીર અન્નમય કોષ કહેવાય. અને એને પણ સ્થૂળ શરીર અને જાગ્રત કીધું, એમ આને પણ સ્થૂળ શરીર અને જાગ્રત કહેવાય છે. કે છે હવે આગળ તદાનીમ એ તો વિશ્વ વૈશ્વાનરો, ત્યારે તદાનીમ એ તો, જો એના પહેલાં હું તમને ભાવાર્થ સમજાવું છું. તદાનીમ એટલે કે ત્યારે, જે સમષ્ટિ શરીરથી ઉપહિત એવું જે ચૈતન્ય છે એને આપણે વૈશ્વાનર વિરાટ કીધું, અને એના જે શરીરને આપણે અન્નમય કોષ કીધો, એને જ આપણે સ્થૂળ શરીર કીધું અને જાગ્રત કહે છે. એવી રીતે વ્યક્તિગત લ્યો તો પણ આ સ્થૂળ શરીર છે, જાગ્રત છે, અને આ સમષ્ટિથી ઉપહિત જે આ જે વ્યષ્ટિથી ઉપહિત જે ચૈતન્ય છે એને આપણે આત્માને આચ્છાદક છે એટલા માટે અન્નમય કોષ છે, સ્થૂળ શરીર કહેવાય, જાગ્રત કહેવાય અને વિશ્વ છે. તો પછી કે આ કેવી રીતે આ આપણું શરીર છે અન્નમય કોષવાળું સ્થૂળ શરીર, આપણે એની પહેલાં ભણી છે ને પ્રાણમય કોષ, અન્નમય મનોમય કોષ અને આનંદમય કોષ. પૂર્વના પાઠમાં આપણે ભણી ગયા કે જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી સહિત એવી બુદ્ધિ છે એ વિજ્ઞાનમય કોષ છે, હે, અને વિજ્ઞાનમય કોષ, પછી કર્મેન્દ્રિયોથી સહિત એવી જે બુદ્ધિ છે એને મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ, મનોમય કોષ અને એક બીજો કોષ હતો આનંદમય કોષ. પૂર્વમાં કદાચ મારી આમાં બોલવામાં ભૂલ થતી હોય તો પૂર્વના પાઠમાં જોઈ લેજો. ઉદાહરણ આપ્યું હતું મહાલક્ષ્મી મહાકાળી. હા બસ એ જ. તો આપણે ત્યાં 3 કોષની વાત કરી હતી, અહીંયા આપણે અન્નમય કોષની વાત કરી કે આત્માનો આચ્છાદક છે. ત્યારે મેં તમને એક ચક્કરડી દોરીને પણ સમજાવ્યું હતું કે આત્મા અહીંયા હોય
તો પછી આ અન્નમય કોષ હોય, આ મનોમય કોષ હોય, આ પ્રાણમય કોષ હોય, આ વિજ્ઞાનમય કોષ હોય અને આનંદમય કોષ હોય. આ કોષથી આ વચ્ચે આત્મા ઢકાયેલો છે. પંચકોષ, કોષ એટલે આવરણ. કોષ તલવાર હોય અને એનું મ્યાન હોય, તો મ્યાન અંદર તલવાર હોય તો મ્યાન છે એને શું કહેવાય? આવરણ. એની અંદર તલવાર હોય. એમ આ આત્મા ધારો કે ચૈતન્ય અહીંયા છે તો આ બધા આવરણોથી ઢકાયેલો છે. બસ તત્વમ પૂષણ અપાવરેણું. આપણે એના એ આચ્છાદનને દૂર કરવાનું છે. એ કેવી રીતે દૂર કરવું એના માટે જ આ વેદાંત દર્શન ભણવાનું છે. એટલે હવે અહીંયા બતાવે છે કે સ્થૂળ શરીરની વાત કરી કે સ્થૂળ શરીર વ્યષ્ટિનો જે અન્નમય કોષ એને પણ શું કહેવાય? આપણા શરીરને પણ શું કહેવાય? જાગ્રત કહેવાય. હે ને? હવે એ પ્રમાણે આ જાગ્રત અવસ્થા છે આપણી છોકરાઓ. આ આપણે જાગ્રત અવસ્થા વ્યષ્ટિ, સ્થૂળ શરીર છે, વિશ્વ, જાગ્રત અવસ્થા. તો એ જાગ્રત અવસ્થામાં વિશ્વ અને વૈશ્વાનર. વિશ્વ એટલે આપણે, વૈશ્વાનર એટલે સમષ્ટિ સ્થૂળ શરીર ઉપહિત ચૈતન્ય. ઈશ્વર કહી દો તોય વાંધો નહીં. હે ને? વ્યક્તિગત એટલે આપણે. એટલે આપણી આ જાગ્રત અવસ્થામાં હોય કે વિશ્વ કે વૈશ્વાનરની જે જાગ્રત અવસ્થા છે, વિશ્વ અને વૈશ્વાનરની જાગ્રત અવસ્થામાં શું? તો એ જાગ્રત અવસ્થામાં વિશ્વ અને વૈશ્વાનર, જોજો હવે એ કેવી રીતે ભોગોને ભોગવે છે, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધનો અનુભવ કરે છે, એની વાત આવે છે. વિશ્વ અને વૈશ્વાનર એટલે કે આપણી આ જાગૃત અવસ્થામાં કે વિશ્વ અને વૈશ્વાનર કે છે દિક વાયુ सूर्य वरुण और अश्विनी कुमार नामक देवताओं. जो मैं तमने लखी दीधुं छे आ दिग देवता, आ दिग देवता वायु, आ सूर्यदेव, आ वरुण અને આ अश्विनी कुमार के छे दिक वायु सूर्य वरुण और अश्विनी कुमार नामक देवताओं से यथाक्रम नियंत्रित. आ देवता थी आ नियंत्रित छे. ख्याल आव्यो? आ शुं छे? नियंत्रित एटले कंट्रोल. नियंत्रित एटले कंट्रोल में. आनाथी कंट्रोल में आ छे, आनाथी आ कंट्रोल में छे. आ बधा देवताओना कंट्रोल में शब्द स्पर्श रूप रस अने गंध. एटले दिक वायु सूर्य वरुण अने अश्विनी कुमार नामक देवताओं से यथाक्रम नियंत्रित कौन? शब्द. तो के दिग देवता थी नियंत्रित थशे श्रोत्र. शुं आवशे? श्रोत्र. दिग देवता थी नियंत्रित कोण? आ वायु थी नियंत्रित कोण? त्वक એટલે કે ત્વગેન્દ્રિય. બરોબર? પછી સૂર્યથી નિયંત્રિત કોણ? चक्षु. ચક્ષુ. કારણ કે ચક્ષુ જ રૂપને જોવે ને. વરુણથી જીહવા. આ બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. અહીંયા આપણે કર્મેન્દ્રિયો લીધી છે. વરુણથી જીહવા અને અશ્વિની કુમારથી ઘ્રાણેન્દ્રિય. જો આ ઇન્દ્રિયોના આ દેવતા થયા. શ્રોત્રેન્દ્રિયના દિશા દેવતા, ત્વગેન્દ્રિયના વાયુ દેવતા, ચક્ષુરેન્દ્રિયના સૂર્ય દેવતા, જીવા ઇન્દ્રિયના વરુણ દેવતા અને ઘ્રાણેન્દ્રિયના અશ્વિન કુમાર. અને આ એના થયા વિષયો. આ ઇન્દ્રિયો જે છે એ ક્યાં ફરે ચરે? હે? એટલે જો કે દિક વાયુ સૂર્ય વરુણ અને અશ્વિની કુમાર એનાથી નિયંત્રિત શ્રોત્ર ત્વક ચક્ષુ જીહવા અને ઘ્રાણ. અને આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા તમે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ इन स्थूल विषयों का, આ સ્થૂલ વિષયનો અનુભવ થાય ને ભાઈ. આ તમે સ્થૂલ વિષય છે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ ને ગંધ, એ વિષયોનો અનુભવ વિશ્વ હોય કે વૈશ્વાનર હોય એ કરી શકે કે નહીં? આ દેવતાથી નિયંત્રિત આ છે, નાનાથી નિયંત્રિત આ છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો પાંચથી નિયંત્રિત પેલા પાંચ અને પેલા પાંચથી નિયંત્રિત પેલા પાંચ. અને પછી આગળ વધારે છે વાત કે છે એવી જ રીતે અગ્નિ, ઇન્દ્ર, ઉપેન્દ્ર, યમ અને પ્રજાપતિ.
अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम અને પ્રજાપતિ प्रजापति। इन देवताओं के द्वारा नियंत्रित आ देवताओं नियंत्रित वाक, पाणी, पाद, पायु અને उपस्थ। आ देवताओं नियंत्रित पेली 5 कर्मेन्द्रिय थी, पेली 5 ज्ञानेन्द्रिय है, जेनाथी ज्ञान करो ए ज्ञानेन्द्रिय, कर्म करो ए कर्मेन्द्रिय। तो आ कर्मेन्द्रियोना देवता कोण छे? અગ્નિ वाक, નાગની वाणी, अग्नि देवता है ने। तमे एवुं कड़वुं वेणुं कीधुं सामे मण हळगी जाय के नहीं? હા इंद्र हाथ, उपेन्द्र पाद एटले पग, यम एटले पायु, पायु एटले गुदाद्वार अने उपस्थ एटले जननेन्द्रिय, है ना। तो के छे इंद्र, उपेन्द्र, यम और प्रजापति इन देवताओं के द्वारा क्रम से नियंत्रित वाक, पाणी, पाद, पायु ने उपस्थ इन पंच कर्मेन्द्रियों थी क्रमशः वाणी थी शू करो? बोलवानुं, हाथ ग्रहण करे, पग चाले, पायु मळ त्याग करे, पेलो मूत्र त्याग करे, है ने। तो मळ त्याग अने मूत्र इन स्थूल विषयों का आ जे स्थूल विषयो छे एनो पण अनुभव करे। अने ए ज प्रकारे एम कहे छे के चंद्रमा, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु इन देवताओं द्वारा क्रमशः नियंत्रित મન चंद्रमा, जो अहीं लखी दो, अहीं देखाय छे હા चंद्रमा, चंद्रमा थी नियंत्रित कोण? મન मन। चंद्रमा पछी ब्रह्मा એટલે બુદ્ધિના દેવ બ્રહ્મા ગુરુદેવ ઘણીવાર કહે છે ને આપણે કથામાં સાંભળતા હોય તો, એટલે બુદ્ધિ ચંદ્રમાથી નિયંત્રિત મન મન, બ્રહ્માથી નિયંત્રિત બુદ્ધિ બુદ્ધિ, શંકરથી નિયંત્રિત અહંકાર એટલે રુદ્ર છે એ અહંકારના દેવ છે, નથી ને? ખબર છે આપણે વાત આવે ને, નહીં તો અહંકાર દૂર કરવો હોય તો ભોલા બાબાની શંકરની ઉપાસના કરો। વિષ્ણુ હે ને, વિષ્ણુ છે એ ચિત્તના દેવ છે, એના અધિષ્ઠાયક દેવ કહેવાય, એના કંટ્રોલમાં હોય, બરાબર છે। હા તો આ અંતર ઇન્દ્રિયો થઈ, જો આ તમારી જ્ઞાનેન્દ્રિય, આ કર્મેન્દ્રિય અને અંદરની ઇન્દ્રિયો આ થઈ, આના વિશે આપણે ભણી ગયા પહેલાં। તો આ અંતર ઇન્દ્રિયોથી ક્રમશઃ શું થાય? જેમ આનાથી આ કરતા હતા, આનાથી આ કરતા હતા, તો આનાથી શું થાય? તો કે મનથી શું થાય? સંકલ્પ, હે ને, એના વિષય મનથી શું થાય? સંકલ્પ સંકલ્પ એક, પછી બુદ્ધિથી નિશ્ચય, તમે પૂર્વ પાઠમાં ભણી ગયા એટલે ગુરુ નહીં લાગે। પછી ગર્વ ગર્વ, અહંકાર અહંકાર, અને પછી સ્મરણ ચિત્તથી શું થાય? સ્મરણ। આ એના વ્યાપાર છે, હા આ આનો વ્યાપાર છે, આનો કામ છે, ખ્યાલ આવ્યો? વાણીથી બોલવાનું થાય તો શ્રોત્રથી શબ્દ ખબર પડે, આનાથી આ ખબર પડે, તો એમ આના અધિષ્ઠા આમાં એક આવું એક બનાવવાનું રહી ગયું એટલે સમજી જવાનું આ દેવતા છે, આ એના નિયંત્રિત છે, બરાબર? અને આના આ બધાથી નિયંત્રિત આ છે મન, સંકલ્પ, બુદ્ધિ, નિશ્ચય, અહંકાર, ગર્વ, ચિત્ત, સ્મરણ। ખબર પડી? તો આ બધાનો અનુભવ કરે છે કોણ? વિશ્વ ને વૈશ્વાનર। એટલા માટે હવે મૂળ પંક્તિ તમને વાંચવું હોય એકદમ સરળથી તમને સમજાઈ જશે। જો તદાનીમ એતો વિશ્વ વૈશ્વાનરો, તદાનીમ, તદાનીમ એટલે કે ત્યારે, ત્યારે ત્યારે એટલે ક્યારે? ત્યારે એટલે કેવું પડશે ને, તો કે अस्याम जाग्रत अवस्थायाम, कई अवस्था में? જાગ્રત विश्व होय के वैश्वानर होय एना अत्यार सुधी में आपणे जे चर्चा करी एमां ए चर्चा थई के भाई वैश्वानर अथवा विराट जे चैतन्य ने आपणे नाम आप्युं ए समष्टि स्थूल शरीर थी उपहित जे हता ते, बराबर? પછી એ સમષ્ટિ સ્થૂળ શરીરનો જે શરીર છે એ અન્નમય કોષ છે અને એને જાગ્રત પણ કહેવાય। સ્થૂળ સમષ્ટિનું કદાચ આપણે સમજાય નહીં તો વ્યક્તિગત સમજાય કે નહીં, કે આપણું આ શરીર છે વ્યષ્ટિ, આ વ્યષ્ટિ શરીર, વ્યક્તિગત એક એક સ્થૂળ શરીર, આ સ્થૂળ શરીરથી ઉપહિત આપણું જે આ ચૈતન્ય, આ સ્થૂળ શરીરથી યુક્ત એવું આપણો આત્મા, આત્મા એ આત્માને આપણે શું કીધો? વિશ્વ।
પેલા આત્માને શું કીધું? વૈશ્વાનર. તો વિશ્વ ને વૈશ્વાનર, અને આ થયું સ્થૂળ શરીર, અન્નમય કોષ. આ શું છે? અન્ન કા ઢેર હે, અન્નનો ઢગલો કહેવાય. અન્નનો ઢગલો છે તો અન્નમય કોષ. આ અન્નના ઢગલાથી અંદર આત્મા છુપાયેલો છે, તો દેખાતો નથી, આચ્છાદક છે. તો વિશ્વ અને વૈશ્વાનર, તો આ બે ભોગવે છે. એ કેવી રીતે ભોગવે છે વિષયોને? હે ને? જાગ્રત અવસ્થામાં ભોગવે છે. કઈ અવસ્થામાં? જાગ્રત. આ સ્થૂળ શરીરથી યુક્ત એવી જે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો આપણે ભણી ગયા ને, અસ્યપી એષ્ટા વ્યષ્ટિ સ્થૂળ શરીરમ અન્ન વિકારત્વાદ એવ હેતુ અન્નમય કોષ, અને જાગ્રત કહેવાય સ્થે, એને જાગ્રત કહેવાય છે. બરાબર? તો આપણે અત્યારે જાગ્રત છીએ કે આ સ્થૂળ શરીર એ બાહ્ય ઇન્દ્રિયોથી બાહ્ય જ્યારે અવસ્થામાં બને છે કોઈ વસ્તુ, ત્યારે જાગ્રત અવસ્થા. તો એ જાગ્રત અવસ્થાવાળું વિશ્વ છે કે સમષ્ટિવાળું જે ચૈતન્ય વૈશ્વાનર છે, એ કેવી રીતે ભોગવે એ મેં તમને આ બધું સમજાવ્યું. અનુભવ કરે, ભોગવે એટલે અનુભવ કરે એમ. તો હવે એ અનુભવ કરે એની પંક્તિ પ્રમાણે તમારે સમજાવું છું કે છે તદાનીમ એ તો વિશ્વ વૈશ્વાનરવ, ત્યારે આ વિશ્વ અને વૈશ્વાનર જોજો હવે, દિગ વાતાર્ક વરુણાશ્વિભિ, દિગ વાત અર્ક વરુણ અશ્વિભિ, આવી ગયું? દિગ વાતાર્ક વરુણાશ્વિભિ ક્રમાત નિયંત્રિતેન, એનાથી નિયંત્રિત. કોણ? શ્રોત. નિયંત્રિત એવા શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય પંચકેન, એટલે શ્રોત્ર, ત્વક, ચક્ષુ અને જીહ્વા અને ઘ્રાણ, હે ને? ક્રમાત નિયંત્રિતેન શ્રોત્રાદીન્દ્રિય પંચકેન ક્રમાત. આનાથી હું આ કોને અનુભવે છે? આનાથી શબ્દ, એટલે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધાન. પતી ગયું? આગળ વધારે છે. તથા અગ્નિ, ઇન્દ્ર, ઉપેન્દ્ર, યમ, પ્રજાપતિ, એનાથી નિયંત્રિત. ક્રમાત એટલે ક્રમથી. આનાથી નિયંત્રિત આ વાઘ ઇન્દ્રિય પંચક, એટલે વાઘ, પાણી, પાદ, પાયુને ઉપસ્થ. એ ક્રમથી શું છે? તો કે વચન, આદાન એટલે ગ્રહણ કરવું, ગમન એટલે જવું, વિસર્ગ એટલે ત્યાગ કરવો, વિસર્ગાનંદાંશ, ત્યાં વિસર્ગ, અને આનાથી ઉપસ્થથી આનંદ. આનંદ એટલે રતિ ક્રીડા. રતિ ક્રીડા એટલે જે વ્યક્તિ મૈથુનનો સુખ અનુભવ કરે, તો અહીંયા એણે વાપર્યો છે આનંદ. પણ એકચ્યુઅલમાં મારા મત પ્રમાણે એ આનંદ માટે નથી. આનંદ શબ્દ બહુ ઊંચો વસ્તુ છે, હે ને? હા, એમ કહી શકાય કે વિષય સુખ ભોગવે, એટલે મેં અહીં શબ્દ વાપર્યો છે મળ ત્યાગ, તો અહીંયા મૂત્ર ત્યાગ. જનનેન્દ્રિય મૂત્ર ત્યાગ માટે છે, હે? અને આનંદ માટે નથી. હા, પ્રજાતંતુનો વિચ્છેદ ન થાય અને બ્રહ્માની સૃષ્ટિ ચાલે એ પ્રમાણે ધર્મની મર્યાદા અમારાની ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહી અને વિષયોને ભોગવે, એ વાત ઠીક છે. એટલે મેં અહીંયા શબ્દ આનંદની જગ્યાએ શું લખ્યો છે? મૂત્ર ત્યાગ. અને એવો જ વિચાર મને આવ્યો હતો, એટલે ટીકામાં કોકે ક્યાંક લખ્યું છે, પણ રતિ ક્રીડા અને આનંદ એ ઠીક છે, એ આનંદ નથી. અથવા એમ કહી શકાય કે નશ્વર સુખ, કે જેની પાછળ દુઃખ છુપાયેલું છે. એટલે આમાં શબ્દ એવો વાપર્યો છે, એટલે એ આપણે અનુકૂળ નથી. ક્રમાદ વચનાદ આ ગમન વિસર્ગ આનંદાંશ ચતુર્મુખ. ચતુર્મુખ એટલે બ્રહ્મા. બ્રહ્મા પછી શું કીધું? ક્યાં ગયું? હા, ચંદ્ર, ચતુર્મુખ બ્રહ્મા. શંકર એટલે શંકર ભગવાન. અચ્યુત એટલે વિષ્ણુ ભગવાનથી, એનાથી નિયંત્રિત શું છે? મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્તાખ્યેન અંતરેન્દ્રિય ચતુષ્કેણ, અંતરેન્દ્રિય દ્વારા ક્રમથી સંકલ્પ, નિશ્ચય, અહંકાર્ય ચૈતાંશ્ચ સર્વાન એતાન સ્થૂલ વિષયાન. આ બધા સ્થૂલ વિષયોને, જો આ સ્થૂલ વિષયો, આ સ્થૂલ વિષયો, આ સ્થૂલ વિષયો, હે ને? આ વિષય તરીકે આ શબ્દ તમે સાંભળો છો, અત્યારે તમે કાન દ્વારા શબ્દને અનુભવો છો, વિષય થયો. તમારી શ્રોત્રેન્દ્રિયનો વિષય શું થયો? શબ્દ. તો આ સ્થૂલ વિષયો, આ સ્થૂલ વિષયો ને આ, એટલે કે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ. બોલવું, ગ્રહણ કરવું, ચાલવું, મળ ત્યાગ કરવો, મૂત્ર ત્યાગ કરવો, સંકલ્પ કરો, નિશ્ચય કરવો, અને ગર્વ કરો, અને સ્મરણ કરવું. આ બધા સ્થૂલ વિષયોનો અનુભવતઃ એ બધાનો શું કરે છે? અનુભવ કરે છે. તો એવું કોઈ શ્રુતિ પ્રમાણ ખરું? હા, જાગરિત સ્થાન, જાગરિત સ્થાનવાળો એવો ચૈતન્ય છે. બહિ પ્રજ્ઞ, જેની પ્રજ્ઞા બહાર છે. જ્યારે તમે આ બધું ભોગવો, શબ્દ કે આમ તો અંતર્મુક્ત થતા નથી ને, બહારથી જ ભોગવો છો બધું, બહાર થાવ ત્યારે ને, અંતર્મુક્ત નથી થતા. એટલે બહિ પ્રજ્ઞ એ પ્રમાણે શ્રુતિ વચન પણ છે કે છે અત્રાપી અનયો સ્થૂલ
વ્યષ્ટિ સમષ્ટિઓઃ તદ ઉપહિત વિશ્વ વૈશ્વાનરયોશ્ચ આ સ્થૂલ વ્યષ્ટિ સમષ્ટિ છે સ્થૂલ વ્યષ્ટિ સમષ્ટિથી ઉપહિત એવા વિશ્વ અને વૈશ્વાનર છે એમાં પણ અભેદ સંબંધ છે જેમ વન અને વૃક્ષ છે ભલે આમ એકત્વ અને અનેકત્વની દ્રષ્ટિએ આપણે જોતા હતા પણ વન વૃક્ષમાં અભેદ છે અથવા વન વૃક્ષવત તદવચ્છિન્ન આકાશવચ્ચ વન અને વૃક્ષમાં અને વન વૃક્ષમાં રહેલ આકાશમાં જલાશય અને જલગત ગત પ્રતિબિંબ એક જ છે એમાં અભેદ છે એવી રીતે આ સ્થૂલ વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિથી ઉપહિત વિશ્વ અને વૈશ્વાનરમાં પણ શું છે વિશ્વ એટલે જીવ અને વૈશ્વાનર એટલે ઈશ્વર જીવ અને ઈશ્વરમાં અભેદ છે પણ આ દ્રષ્ટિએ ભેદ વિચારી શકાય એવં પંચીકૃત પંચભૂતેભ્ય સ્થૂલ પ્રપંચોત્પત્તિ આ પ્રમાણે પંચીકૃત એવા પંચભૂત થયા ને અને એનાથી સ્થૂલ પ્રપંચની ઉત્પત્તિ પૂરી થાય છે એનું નિરૂપણ અહીંયા પૂરું થાય છે એ પહેલા આપણે બે ચાર શબ્દો જે આવ્યા હતા વ્યુત્પત્તિ એ વિચારીએ ટીકામાં છે જાગરિત પ્રાગ્ય બહિપ્રાગ્ય છે ને માંડુક્યોપનિષદ છે જાગરિત સ્થાન એટલે કે જાગરિતમ સ્થાનમ બરાબર અવસ્થા યસ્ય જાગરિત સ્થાન એટલે જાગરિત અવસ્થાવાળો એવો વિશ્વ અથવા વિષન્ય જાગરિત અવસ્થામાં બહિપ્રજ્ઞા એટલે બહિ બરાબર સ્વાત્મ વ્યતિરિક્ત વિષયેષુ પ્રજ્ઞા બુદ્ધિ યસ્ય પોતાના આત્માથી અતિરિક્ત વિષયોમાં જેની પ્રજ્ઞા છે જે આપણે મેં તમને સમજાવ્યું બારો એને कहे बहिर्प्रज्ञ बाह्य विषयों को प्रकाशित करने वाला वैश्वानर ही स्थूल विषयों का भोग करता है आ श्रुति में प्रमाण है પછી સર્વ નરાભિમાનિત્વાત એટલે અખિલ પ્રાણીઓ કા એટલે પ્રાણી માત્ર કા અધિષ્ઠાતા હોને से સર્વ નરાભિમાનિત્વાત એવો પદ એવું વાક્ય આવ્યું છે જોજો એમાં જાગ્રત એટલે શું તો કે ભોગ્ય વસ્તુઓ की प्राप्ति इंद्रियों के द्वारा की जाने के कारण जागृत કહેવાય છે વિશ્વ એટલે શું તો કે કારણ શરીર તથા સ્થૂલ શરીરમાં પ્રવિષ્ટ રહેવાના કારણે ચૈતન્યને પણ વિશ્વ કહેવાય છે સૂક્ષ્મ શરીરમાં પ્રવિષ્ટ રહેવાના કારણે ખ્યાલ આવ્યો આ પ્રમાણે ચૈતાન જે શબ્દ વાપર્યો હતો આપણે અટક્યા હતા એમાં ચૈતાન એટલે કે ચિત્ત સે સંબંધિત સ્મરણ આદિ ચૈતાન ચિત્ત સંબંધીને ચૈત્ય બનાવ્યું ચૈતાન ખ્યાલ આવ્યો સરસ આ પ્રમાણે અહીંયા પાઠ આપણે પૂરો કરીએ કાલે આપણે મહાપ્રપંચનું નિરૂપણ ભણશું ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ